Hello students, welcome to this lecture. This is the last lecture or the last point from the topic that is molecular basis of inheritance that we have to discuss today. The DNA fingerprinting is the last point from the topic molecular basis of inheritance. In previous lecture we have seen the definition of DNA fingerprinting. First of all, we have to revise this. The technique developed to identify a person with the help of DNA restriction analysis is known as a DNA profiling or DNA fingerprinting. This technique is particularly developed to identify a person. In previous years, before the discovery of this DNA fingerprinting, the identification of a person is carried out with the help of only fingerprinting. That means फक्त हाताची ठसे घेऊन एखाद्या व्यक्तीची ओळख जी आहे ती बनवली जायची. पण आत्ताच्या रिसेंट जेनेटिक इंजिनिअरिंग किंवा बायोटेक्नॉलॉजी ह्या फील्डमध्ये जर आपण बघितलं तर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ही टेक्निक जी आहे ती अतिशय महत्त्वाचा रोल प्ले करत असताना आपल्याला बघायला मिळते. अँड दिस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज बेस्ड ऑन द डीएनए restriction analysis technique. Okay, and here the technique of this DNA fingerprinting was first given by British geneticist Dr. Alec Jeffreys in 1984. So you have to remember the pair of this scientist and his work, that is Dr. Alec Jeffreys is known for the technique that is DNA fingerprinting. Okay, now let us see the next point here. This DNA fingerprinting technique, it is based on identification of a nucleotide sequence which is present in the DNA molecule. So this DNA fingerprinting is based on the DNA sequence identification which is present in the DNA molecule, that nucleotide sequence that we have to see here. And about 99% or 99.9% of the nucleotide sequence in all persons is the same. Only some short sequences of nucleotide differ from person to person. बघा, जो डीएनएचा सिक्वेन्स आहे त्यामध्ये जर आपण डीएनएचा स्टडी केला होल डीएनएचा तर 99.9% न्यूक्लियोटाइड सिक्वेन्स हा सर्व पर्सन मध्ये, पर्टिक्युलरली ह्युमन बाबतीमध्ये जर आपण बघितलं तर ऑल ह्युमन्स आर शोईंग 99.9% सेम न्यूक्लियोटाइड सिक्वेन्स. ओनली सम शॉर्ट सिक्वेन्सेस ऑफ द न्यूक्लियोटाइड आर डिफरिंग फ्रॉम ईच अदर. ओके, and in the population, every person shows unusual sequences of 20 to 100 base pairs, which are repeated several times. And these repeated sequences are here named as or termed as variable number of tandem repeats. In short, it is known as a VNTRS. म्हणजेच 99.9% जरी न्यूक्लियोटाइड सिक्वेन्स सेम असला तरी काही शॉर्ट सिक्वेन्सेस मात्र कसे आहेत, प्रत्येक पर्सन टू पर्सन हे वेगवेगळे आहेत. And these short sequences are repeated many times in our genome or in our DNA. And such repeated DNA sequences are showing 20 to 100 base pairs. म्हणजे व्यक्तिगत जर आपल्याला बघायचं झालं तर मिनिमम 20 पेअर पासून ते मॅक्झिमम 100 बेस पेअर पर्यंत हे सिक्वेन्सेस आपल्याला बघायला मिळतील. अँड दीज सिक्वेन्सेस आर रिपीटेड मेनी टाइम्स अँड दे आर टर्म्ड ॲज अ variable number of tandem repeats, VNTRS. And here the length of this region having VNTRS is different each individual, and hence it is the key factor in DNA profiling or DNA fingerprinting. प्रत्येक व्यक्तीमध्ये हा जो VNTRS चा रिजन आहे त्याची लेंथ आहे ती वेगवेगळी असते प्रत्येक व्यक्तीमध्ये. म्हणजे 20 बेस पेअर पासून 100 बेस पर्यंतचा जो सिक्वेन्स आहे त्याचा जो नंबर आहे, म्हणजे एखाद्या पर्सन मध्ये ते जे व्हेरिएबल नंबर ऑफ टँडेम रिपीट्स VNTRS हे काही व्यक्तींमध्ये समजा 15 असतील, काही व्यक्तींमध्ये 20 असतील, काही व्यक्तींमध्ये 100 असतील, काही व्यक्तींमध्ये 200 असतील. असे आपल्याला हे जे नंबर्स आहेत त्याच्यामध्ये आपल्याला लेंथ मध्ये डिफरन्स बघायला मिळतो आणि प्रत्येक इंडिव्हिज्युअल मध्ये तो स्पेसिफिक असतो. अँड देअरफॉर हिअर द रिजन हॅव्हिंग VNTRS showing different length in each individual, and hence it is the key factor in the DNA profiling. हा पॉइंट आहे म्हणूनच आपण काय करू शकतो, DNA प्रोफाइलिंग करू शकतो किंवा DNA फिंगरप्रिंटिंग हे टेक्निक आपण यूज करू शकतो. त्यामुळे की फॅक्टर काय आहे तर लेंथ ऑफ द रिजन हॅव्हिंग VNTRS इज डिफरंट, ही की फॅक्टर आहे. अँड व्हॉट इज मीन बाय VNTRS हिअर,
in every population or in every person, sequences of 20 to 100 base pairs is repeated several times. That is known as the VNTRs. That 2 points you have to remember for the examination point of view, this point and this point. Okay. Next point here, from the NCERT book related to this DNA fingerprinting technique that we have to see here. First point, this DNA fingerprinting involves identifying differences in some specific regions in DNA sequence called as a repetitive DNA. Just we have seen here की प्रत्येक इंडिव्हिज्युअल पर्सन मध्ये आपल्याला स्पेसिफिक रिजन मधला जो डिफरन्स आहे तो आयडेंटिफाय करायचा आहे. And that specific region in the DNA sequence is known as the repetitive DNA because in these sequences a small stretch of DNA repeated many times. याच्यामध्ये small stretch of DNA जो आहे तो several times किंवा many times काय झालेला असतो, रिपीट झालेला असतो. And these repetitive DNA are separated from bulk genomic DNA as different peaks are observed during density gradient centrifugation. आपल्या होल डीएनएचं किंवा होल जिनोमचं ज्या वेळेला आपण डेन्सिटी ग्रेडियंट सेंट्रिफिकेशन करू त्यावेळेला डीएनएचं काय केलं जातं, ब्रेकिंग केलं जातं आणि त्याच्यामध्ये हा रेपिटेटिव्ह डीएनए जो आहे तो सेपरेट होतो. कशापासून? बल्क जिनॉमिक डीएनए पासून. कारण डेन्सिटी ग्रेडियंट सेंट्रिफिकेशन मध्ये डिफरंट पिक्स बघायला मिळतात. पिक्स म्हणजे काय, जसं आपण एखादा ग्राफ जर काढला आपण, सर हा एक्स एक्सिस आहे, हा वाय एक्सिस आहे आणि त्याच्यावरती व्हॅल्यू जर पुटअप करत गेलो तर अशा पद्धतीने आपल्याला काय बघायला मिळेल, ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन बघायला मिळेल. मग त्याच्यामध्ये हे पिक्स आहेत बघा, हा पहिला पीक आहे, हा दुसरा पीक आहे, हा तिसरा, हा चौथा, हा पाचवा, हा सहावा, असे हे पिक्स बघायला मिळतील, जे डोंगरासारखे टोके आपल्याला बघायला मिळतील. मग ज्या वेळेला डेन्सिटी ग्रेडियंट सेंट्रिफिकेशन टेक्निकचा वापर करून हा बल्क जिनॉमिक डीएनएचा आपण जर बघितलं तर बल्क जिनॉमिक डीएनएचा पीक वेगळा असतो आणि रेपिटेटिव्ह डीएनए सिक्वेन्सेसचा पीक जो असतो तो वेगळा असतो. सो वी कॅन इझिली आयडेंटिफाय which peak is of the repetitive DNA sequence. Okay. Next here, this bulk DNA forms a major peak and all other small peaks are referred to as a satellite DNA. मग याच्यामध्ये जो बल्क डीएनए असणार आहे, जो ऍक्च्युअली त्या पर्सन मधला बल्क डीएनए आहे, त्याचं मेजर पीक मध्ये फॉर्मेशन होईल आणि छोटे छोटे बाकीचे फॉर्मेशन स्मॉल पीक मध्ये झालेले बघायला मिळतील. त्याला रेफर काय केलेलं आहे, सॅटेलाइट डीएनए केलेला आहे. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल याच डायग्राम मध्ये आपण बघूयात की हा एक असा आपण पीक काढलेला आहे. तर ह्याच्यामध्ये जर पीक काढले आपण तर या पद्धतीने बघा, हे स्मॉलर पिक्स आहेत आणि एकच मोठा पीक बघायला मिळेल आणि पुन्हा हे स्मॉलर पिक्स आहेत. मग याच्यामध्ये हा जो लार्जर पीक आलेला आहे तो कशाचा असणार आहे, बल्क डीएनएचा असणार आहे आणि अदर स्मॉल पिक्स जे आपण काढलेले आहेत ते सॅटेलाइट डीएनए असं त्याला इथं म्हणलेलं आहे. अँड डिपेंडिंग ऑन द बेस कॉम्पोजिशन दॅट इज AT अँड GC, मग तो बेस कॉम्पोजिशन AT रिच आहे का GC रिच आहे, म्हणजे ऍडेनाइन थायमिन रिच आहे का ग्वानिन सायटोसिन रिच आहे. देन लेंथ ऑफ द सेगमेंट, नंबर ऑफ रेपिटेटिव्ह युनिट्स. The satellite DNA is classified into many categories such as microsatellite and mini satellite. मग या डीएनएच्या सिक्वेन्स मध्ये जो सॅटेलाइट आहे, सॅटेलाइट डीएनए म्हणजेच काय, जो रेपिटेटिव्ह डीएनए आहे त्यालाच काय म्हणलेलं आहे, इथं सॅटेलाइट डीएनए म्हणलेलं आहे. हा एनसीईआरटी मध्ये पॉईंट दिलेला आहे बघा. मग अशी आपण जसं बोर्ड पॅटर्न प्रमाणे बघितलं की VNTRs व्हॅरिएबल नंबर ऑफ टँडेम रिपीट्स त्याला म्हणलेलं आहे. त्याच व्हॅरिएबल नंबर ऑफ टँडेम रिपीट्सला एनसीईआरटी बुक मध्ये रेपिटेटिव्ह डीएनए म्हणलेला आहे आणि त्याच रेपिटेटिव्ह डीएनएला काय म्हणलेलं आहे, सॅटेलाइट डीएनए म्हणलेलं आहे. अँड धिस सॅटेलाइट डीएनए इज क्लासिफाईड इनटू मिनी ग्रुप्स. इथं दोनच नावं दिलेली आहेत, मायक्रो सॅटेलाइट आणि मिनी सॅटेलाइट. हे कशावरती डिपेंड आहे, तर डिपेंडिंग ऑन द बेस कंपोजिशन प्रेझेंट इन दॅट सॅटेलाइट डीएनए. त्या सॅटेलाइट डीएनए मध्ये ऍडेनाइन थायमिनचा रेशो रिच आहे का ग्वानिन आणि सायटोसिनचा रेशो रिच आहे अकॉर्डिंगली, आणि प्लस लेंथ ऑफ सेगमेंट, त्या डीएनए सेगमेंटचा लेंथ किती आहे, अँड द नंबर ऑफ रिपिटेटिव्ह युनिट्स, त्याच्यामध्ये रिपीट झालेले युनिट्स किती वेळा रिपीट झालेले आहेत, हा जो नंबर आहे, या तीन गोष्टीच्या आधारावरती काय केलेलं आहे, सॅटेलाइट डीएनए इज क्लासिफाईड इनटू 2 टाइप्स हियर, मायक्रो सॅटेलाइट अँड मिनी सॅटेलाइट. ओके. नेक्स्ट पॉइंट हियर, these sequences normally do not code for any proteins. That means the satellite DNA, microsatellite or mini satellite, these are not coding for any protein, but they are forming a large portion of the human genome. हे repeated sequences जे आहेत
जे असतात आपल्या जिनोम मध्ये ते कोणत्याही प्रकारचं प्रोटीन कोड करत नाहीत, पण ते लार्ज नंबर काय करतात आपल्या ह्युमन जिनोम मध्ये तयार करतात, लार्ज पोर्शन. And these sequences are showing high degree of polymorphism. So here what is mean by polymorphism? That difference in the nucleotide sequence. Polymorphism म्हणजे काय म्हणलेलं, difference in the nucleotide sequence and form the basis of DNA fingerprinting. This mini satellite or microsatellite, or it is also called as a repetitive DNA or variable number of tandem repeats. It is showing here difference in the nucleotide sequence. म्हणजे जो रेपिटेटिव्ह डीएनए आहे त्याच्यामध्येच फक्त आपल्याला काय बघायला मिळतं, सिक्वेन्स मध्ये चेंज बघायला मिळतो. रिमेनिंग 99.9% जो डीएनएचा सिक्वेन्स आहे तो ऑल ह्युमन्स मध्ये सेम आहे. त्यामुळे डिफरन्स कुठं असणार आहे, फक्त जो डीएनएचा बेस सिक्वेन्स रिपीट झालेला आहे मेनी टाइम्स त्याच्या न्यूक्लिओटाइडच्या सिक्वेन्स मध्ये फरक आहे. अँड दिस फॉर्म्स द बेसिस फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग. हा डिफरन्स आहे, म्हणूनच डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आपण टेक्निक काय करू शकतो, वापरू शकतो. ओके. अँड सिन्स डीएनए फ्रॉम एव्हरी टिश्यू, दॅट इज ब्लड, हेअर फॉलिकल, स्किन, बोन, सलाइवा, स्पर्म एक्सेट्रा फ्रॉम एन इंडिव्हिज्युअल शो द सेम डिग्री ऑफ polymorphism, they become very useful identification tool in forensic applications. सो डीएनए कुठल्याही टिश्यू मधला आपण घेऊया, म्हणजे फॉर एक्झाम्पल ब्लड मधला डीएनए घेतला, हेअर फॉलिकल म्हणजे काय, आपले केसाचं जे रूट सेल हेअर सेल आहे त्याच्यामध्ये असलेला डीएनए आहे, स्किन मधला डीएनए असेल, बोन मधला डीएनए असेल, सलाइवा मधला डीएनए असेल किंवा स्पर्म मधला डीएनए असेल, कोणत्याही मटेरियल मधलं जर आपण डीएनए काढलं तरी त्याच्यामध्ये सेम डिग्री ऑफ पॉलिमॉर्फिझम आहे. म्हणजे डीएनएचा जो रेपिटेटिव्ह सिक्वेन्स आहे त्याचा जो नंबर आहे तो सर्व ठिकाणी सेम असणार आहे. त्यामुळं फॉरेन्सिक ऍप्लिकेशन मध्ये, म्हणजे जिथं काही गुन्हेगारी क्षेत्र आपण म्हणतो की काही ठिकाणी काही गुन्हे घडत असतात, चोरी असेल, खून असेल, मारामारी असेल किंवा रेप केस असेल, अशा केसेसमध्ये एखादा संशयित गुन्हेगार असेल तर त्याला खरोखर त्यानं तो गुन्हा केलेला आहे किंवा नाही हे ओळखण्यासाठी हा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आपण वापरू शकतो. कारण डीएनए फ्रॉम एव्हरी टिश्यू फ्रॉम एन इंडिव्हिज्युअल इज शोईंग सेम डिग्री ऑफ पॉलिमॉर्फिझम म्हणलेलं आहे. म्हणजे ज्या ठिकाणी गुन्हा घडलेला आहे त्या ठिकाणी समजा ब्लड पडला असेल, हेअर फॉलिकल हे काही केस पडले असतील, तो डॅमेज झालेला स्किनचा पार्ट असेल किंवा बोन आहे, सलाइवा आहे, स्पर्म आहे, रेप केस मध्ये आपण स्पर्मचं काय करू शकतो, स्टडी करू शकतो आणि अकॉर्डिंगली फॉरेन्सिक ऍप्लिकेशन मध्ये आपण आयडेंटिफिकेशन साठी हे टूल वापरू शकतो. ओके. नेक्स्ट पॉइंट हिअर, that this VNTR, that means variable number of tandem repeats, belongs to a class of satellite DNA referred to as a mini satellite. So this VNTR, variable number of tandem repeats, is from a class of satellite DNA which is referred to as a mini satellite. म्हणजे VNTR, variable number of tandem repeats लाच इथं काय म्हणलेलं आहे, मिनी सॅटेलाइट म्हणलेलं आहे. and the size of this VNTR varies in size from 0.1 to 20 KB. KB means kilobyte. 0.1 ते 20 किलोबाइट पर्यंत हा व्हेरिएबल नंबर टॅन्डेम रिपीट्सचा साइज जो आहे तो व्हेरिएबल आहे. अँड आफ्टर हायब्रिडायझेशन विथ VNTR प्रोब द ऑटो रेडिओग्राम गिव्स मेनी बँड्स ऑफ डिफरंट साइजेस. तर इथं एक शब्द आलेला आहे बघा, हायब्रिडायझेशन. हायब्रिडायझेशन म्हणजे मिक्सिंग विथ VNTR प्रोब म्हणलेला आहे. म्हणजे जसा व्हेरिएबल नंबर ऑफ टॅन्डेम रिपीट्स ह्युमन बॉडीमध्ये असतो तसंच आपल्याला माहिती असणारा आपण एक डीएनए सिक्वेन्स काय करू शकतो, तयार करू शकतो. छोटासा साईजचा व्हेरिएबल नंबर ऑफ टॅन्डेम रिपीट सारखाच, त्याला VNTR प्रोब म्हणलेला आहे. अँड त्याचं जे हायब्रिडायझेशन झाल्यानंतर ऍक्च्युली जे बँडिंग पॅटर्न आहे ते बघण्यासाठी एक इन्स्ट्रुमेंट वापरलं जातं, एक ॲपॅरेटस किंवा एक मशीन वापरलं जातं, त्याला ऑटो रेडिओग्राम म्हणलेलं आहे. ह्या ऍक्टिव्ह रेडिओग्रामचा वापर करून आपल्याला मेनी बँड्स ऑफ डिफरिंग साइजेस हे आपल्याला बघायला मिळू शकतात आफ्टर हायब्रिडायझेशन. अँड दीज बँड्स गिव्ह अ कॅरेक्टरिस्टिक पॅटर्न फॉर अन इंडिव्हिज्युअल डीएनए. आणि हा जो काही बँड पॅटर्न आहे हा एक कॅरेक्टरिस्टिक पॅटर्न म्हणून ओळखला जातो, जो प्रत्येक इंडिव्हिज्युअल साठी वेगवेगळा असतो. सर्वच इंडिव्हिज्युअल मध्ये बँड पॅटर्न सेम असणार नाही, प्रत्येकामध्ये तो वेगवेगळा असणार आहे. त्यामुळे एखाद्या ठिकाणी काही गुन्हा घडलेला असेल तिथं जे काही संशयित ब्लड मिळाला असेल, केस काही मिळालेला असेल, त्याच्यातून जर आपण डीएनए त्याचा फिंगरप्रिंट काढला आपण आणि एक 2-4 आपल्याकडे संशयित गुन्हेगार म्हणून
आपण जर ताब्यात घेतले असतील पोलिसांनी तर त्या चौघांचे पण डीएनए फिंगरप्रिंट काढायचे आणि ज्या ठिकाणी गुन्हा घडलेला आहे त्याचा डीएनए फिंगरप्रिंट यातल्या चौघांशी कुणाशी मॅच होते हे बघितलं जातं आणि त्याच्यानुसार त्याच्यावरती कायदेशीर कारवाई केली जाते. या पद्धतीनं हा बेसिक पॅटर्न जो आहे जो ऑटोरेडिओग्राम मशीन मध्ये आपल्याला बँडिंग पॅटर्न बघायला मिळतो तो कॅरेक्टरिस्टिक पॅटर्न आहे जो प्रत्येक इंडिव्हिज्युअल साठी वेगवेगळा असतो. And it differs from individual to individual in a population except in the case of monozygotic, that is identical twins. प्रत्येक इंडिव्हिज्युअल टू इंडिव्हिज्युअल हा बँड पॅटर्न आहे तो डिफरंटच असतो. फक्त सेम कुठे येणार आहे तर इन केस ऑफ मोनोझायगोटिक दॅट इज आयडेंटिकल ट्विन, जे जुळी मुलं असतात एकसारखी दिसणारी जुळी मुलं असतात बघा ज्याला मोनोझायगोटिक ट्विन म्हणलेलं आहे. व्हाय दे आर नोन एज दी मोनोझायगोटिक? बिकॉज दे आर डेव्हलपिंग फ्रॉम वन झायगोट. ऍक्च्युली झायगोट एकच फॉर्म झालेला असतो आणि त्या झायगोट पासून दोन सेल तयार झाल्यानंतर दोन्ही सेल सेपरेट वाढायला सुरुवात होते. दोन्ही सेपरेट गर्भ म्हणून त्या आईच्या पोटामध्ये वाढायला लागतात आणि त्यामुळे ती अगदी सेम दिसतात बघा, काहीच त्यांच्यामध्ये फरक बघायला मिळत नाही. असे जे ट्विन्स असतात त्याला मोनोझायगोटिक ट्विन म्हणलेलं आहे, ते आयडेंटिकल असतात. आणि अजून एक प्रकार आहे ट्विनचा त्याला डायझायगोटिक ट्विन म्हणलं जातं, ज्याच्यामध्ये राहतानाच दोन गर्भ राहिलेले असतात सेपरेटली, दोन झायगोट तयार झालेले असतात. तर ते दोन सेम असत नाहीत दिसायला, जरी मुलंच असतील किंवा मुलीच असतील तरी ते सेम असत नाही. तर त्या ठिकाणी हा बँड पॅटर्न एकसारखा येणार नाही कारण दोन झायगोटच वेगवेगळे आहेत. पण एकाच झायगोटच्या डिव्हिजन आणि रिडिव्हिजन पासून जर दोन इंडिव्हिज्युअल तयार झाले असतील तर मात्र त्यांचं पूर्ण जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन कसं असणार आहे, सेम असणार आहे आणि त्याच्यामुळे त्यांचा जो डीएनएचा बँड पॅटर्न आहे किंवा डीएनए फिंगरप्रिंट आहे तो सेम असणार आहे. म्हणून इथं म्हणलेलं आहे बघा, इट डिफर्स फ्रॉम इंडिव्हिज्युअल टू इंडिव्हिज्युअल इन ए पॉप्युलेशन एक्सेप्ट इन द केस ऑफ monozygotic twins, that is identical twins. Okay, so these are the introductory points related to this DNA fingerprinting technique. Now we have to see the different steps which are involved in the DNA fingerprinting technique one by one. First of all, we have to see the steps of this DNA fingerprinting. So first here, isolation of DNA. Second step, restriction digestion. Third step, gel electrophoresis. Fourth, southern blotting. Next, selection of a DNA probe. Hybridization. Photography. So in this case here, in this way, these 7 different steps are involved in the DNA fingerprinting technique. The first is known as the isolation of DNA, then restriction digestion, then gel electrophoresis, then southern blotting, fifth, selection of DNA probe, then hybridization, and last one is the photography. So one by one here we have to see the different steps which are involved in the DNA fingerprinting technique. So first here, that is the isolation of DNA. ज्या ठिकाणी आपल्याला काही मटेरियल मिळालेलं असेल तर त्या ठिकाणचा आपल्याला डीएनए अगोदर त्या मिळालेल्या मटेरियल मधून मिळालेल्या सॅम्पल मधून काय करावं लागेल, आयसोलेट करावं लागेल. सो हिअर फर्स्ट हिअर the DNA must be recovered from the cells or tissues of the body. म्हणजे ज्याचं आपल्याला डीएनए फिंगरप्रिंटिंग चेक करायचं आहे त्याला होस्ट म्हणलेला इथं, आणि त्या होस्ट टिश्यू किंवा सेल असतील तर त्याच्यामधून डीएनए आपल्याला काय करावं लागेल, अगोदर रिकव्हर करावं लागेल. ओनली अ स्मॉल अमाऊंट ऑफ टिश्यू लाईक ब्लड, हेअर, रूट, स्किन एक्सेट्रा रिक्वायर्ड. याच्यासाठी खूप स्मॉल अमाऊंट ऑफ टिश्यू जो आहे, अतिशय स्मॉल अमाऊंटचा टिश्यू, जसं की रक्ताचा एखादा थेंब असला तरी चालतो, हेअर रूट आपल्या केसाचं जे मूळ आहे त्यातली जी सेल आहे, रूट हेअर सेल आपण त्याला म्हणतो, ती असली तरी चालते. स्किनचा छोटासा पार्ट असला तरी चालतो. अगदी छोटासा टिश्यूची रिक्वायरमेंट तिथं असते आणि त्याच्यामधून डीएनएचं आयसोलेशन केलं जातं. सो हिअर दीज आर द डिफरंट स्टेप्स फ्रॉम बाय विच दी डीएनए इज आयसोलेटेड फ्रॉम दॅट सॅम्पल. तर इथं बघा सेल हार्वेस्ट म्हणलेलं आहे पहिल्या स्टेपमध्ये. सेकंड स्टेपमध्ये सेलचं लायसिस झालेलं आहे, म्हणजे सेलला आपण पूर्ण ब्रेक करणार आहे. सेलच्या कडेनं काय असणार आहे, प्लाझ्मा मेम्ब्रेन असणार आहे, ती ब्रेक करावी लागेल. आफ्टरवर्ड प्रोटीन रिमूव्हल, मग त्या सेलच्या आतमध्ये जो सायटोप्लाझम आहे त्याच्यामध्ये प्रोटीन असणार आहे, कार्बोहायड्रेट असणार आहे, फॅट किंवा लिपिड असणार आहे, न्यूक्लिक ऍसिड असणार आहे. मग प्रोटीन आधी रिमूव्ह करायचा, त्याच्यानंतर डीएनए बाइंडिंग, मग पूर्ण तो डीएनए सेपरेट झाल्यानंतर डीएनए वॉश करायचा आणि मग फक्त डीएनए आपल्याला त्यातलं पाहिजे आहे. त्याला डीएनए सेपरेशनला डीएनए इल्युशन म्हणलेलं आहे.
ही फर्स्ट टेक्निक आहे की जे काही मटेरियल तुम्ही सेल घेतलेले असेल, टिश्यू घेतलेले असेल, तर त्याच्यातून काय करायचं आहे, डीएनए आपल्याला पूर्णपणे आयसोलेट करायचं आहे. दिस इज द फर्स्ट स्टेप. सेकंड स्टेप हिअर रेस्ट्रिक्शन डायजेशन. तर जो डीएनए आपल्याला मिळालेला आहे त्या डीएनएचे आपल्याला छोट्या छोट्या फ्रॅगमेंटमध्ये कन्व्हर्जन करायचं आहे. अँड दिस फ्रॅगमेंटेशन ऑफ दिस डीएनए युझिंग restriction endonuclease enzyme, that step here it is known as the restriction digestion. So here the isolated DNA is treated with the restriction enzymes. म्हणजे डीएनए ला कट करण्यासाठी स्पेसिफिक पॉइंटला डीएनए काय केला जातो, कट केला जातो आणि त्या कटिंगसाठी जे एन्झाईम वापरले जातात त्याला रेस्ट्रिक्शन एन्झाईम्स म्हणलेलं आहे. सो हिअर आयसोलेटेड डीएनए इज ट्रीटेड विथ द रेस्ट्रिक्शन एन्झाईम्स अँड these restriction enzymes cut the DNA into small fragments having variable lengths. With the help of these restriction enzymes, the DNA is cut into small fragments which are showing variable lengths. म्हणजे वेगवेगळ्या लेंथच्या आकाराचे स्मॉल फ्रॅगमेंट्स त्या डीएनए चे कट झालेले आपल्याला बघायला मिळतील. This phenomenon is called as the restriction fragment length polymorphism. So here with the help of using restriction enzyme, the DNA is cut into different sized fragments and hence this phenomenon is called as the restriction fragment length polymorphism, RFLP. बघा इथं हा शॉर्ट फॉर्म आणि लॉंग फॉर्म आहे तो अतिशय महत्वाचा आहे एक्झामच्या दृष्टीने. जसं मगाशी आपण बघितलं VNTRS, व्हेरिएबल नंबर ऑफ टँडेम रिपीट्स, तसंच हा रेस्ट्रिक्शन फ्रॅगमेंट लेंथ पॉलिमॉर्फिझम, रेस्ट्रिक्शन एन्झाईमचा वापर करून डीएनए चे आपण छोटे छोटे फ्रॅगमेंट मध्ये काय करणार आहे, कटिंग करून घेणार आहे. त्या फिनॉमिनला रेस्ट्रिक्शन फ्रॅगमेंट लेंथ पॉलिमॉर्फिझम म्हणलं जातं. ओके, सो हिअर यू कॅन सी इन द डायग्राम, दिस इज द जिनोमिक डीएनए. एक सपोज डायग्रामॅटिक दाखवलेलं आहे की हा डीएनएचा स्ट्रँड आहे अँड हिअर द रेस्ट्रिक्शन एन्झाईम, RE म्हणजे काय, रेस्ट्रिक्शन एन्झाईम. तर या ठिकाणी एक रेस्ट्रिक्शन एन्झाईमचा कट दिला, या ठिकाणी एक रेस्ट्रिक्शन एन्झाईमचा कट दिला, या ठिकाणी एक रेस्ट्रिक्शन एन्झाईम, ज्या ज्या ठिकाणी RE लिहिलेला आहे त्या त्या ठिकाणी काय केलेलं आहे, रेस्ट्रिक्शन एन्झाईमचा वापर केलेला आहे. आणि त्यामुळं होल डीएनए जो आहे जिनोमिक डीएनए त्याचं कन्व्हर्जन छोट्या छोट्या फ्रॅगमेंट मध्ये झालेलं बघायला मिळतं. सो फर्स्ट फ्रॅगमेंट, सेकंड फ्रॅगमेंट, थर्ड फ्रॅगमेंट, फोर्थ, फिफ्थ अँड सिक्स्थ, टोटल जो जिनोमिक डीएनए आहे त्याचं कन्व्हर्जन 6 फ्रॅगमेंट्स मध्ये झालेलं आपल्याला बघायला मिळतो. या टेक्निकला रेस्ट्रिक्शन फ्रॅगमेंट लेंथ पॉलिमॉर्फिझम असं म्हणलेलं आहे. ओके, दिस इज द सेकंड स्टेप. नाउ द थर्ड स्टेप दॅट इज नोन एज द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. सो जे काही डीएनए चे फ्रॅगमेंट सेपरेट झालेले आहेत ते एकत्रच असणार आहेत. जरी आपण आता कट करून ते सेपरेट दिसत असले तरी ऍक्च्युअली ज्या वेळेला एक्सपेरिमेंट आपण करणार आहे त्यावेळेला ज्याच्यामध्ये तुम्ही डीएनए आयसोलेट केलेला आहे त्याच्यामध्येच त्याचे फ्रॅगमेंट झालेले असणार आहेत. मग हे जे फ्रॅगमेंट डीएनए चे तयार झालेले आहेत हे आपल्याला काय करावे लागतील, एकमेकांपासून सेपरेट करावे लागतील. आणि हे सेपरेट करण्याची जी टेक्निक आहे त्यालाच इथं काय म्हणलेलं आहे, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस म्हणलं जातं. लेट अस सी हिअर वन बाय वन. The DNA samples are loaded on agarose gel electrophoresis under an electric influence. मग जो काही डीएनए सॅम्पल आहे आपण घेतलेला, ज्याचं फ्रॅगमेंटेशन केलेलं आहे, that DNA sample is loaded on agarose gel electrophoresis technique under an electric influence. म्हणजे इलेक्ट्रिक इन्फ्लुएन्सचा वापर करून तिथं आपल्याला काय करायचं आहे, हे डीएनए सॅम्पल agarose gel electrophoresis वरती लोड करायचं आहे. And on this agarose gel electrophoresis, the negatively charged DNA fragments move to the positive pole. तर ह्याला आपल्याला काय करायचं आहे, इलेक्ट्रिक इन्फ्लुएन्स द्यायचा आहे. त्यामुळे ज्या वेळेला इलेक्ट्रिक इन्फ्लुएन्स देऊ आपण त्यावेळेला तिथं त्या इलेक्ट्रिक चार्जमुळे निगेटिव्ह चार्ज असतो डीएनए वरती. सो निगेटिव्हली चार्ज डीएनए फ्रॅगमेंट्स आर मुव्हिंग टुवर्ड्स दी पॉझिटिव्ह पोल. हा पॉइंट इथे लक्षात ठेवायचा आहे. हा, अगॅरोज म्हणजे काय बघा, तर ही एक पावडर असते, जशी आगार आगार पावडर तुम्ही ऐकली असेल. आपण किंगडम प्लांटी टॉपिक 11वीला बघितलेला होता, त्याच्यामध्ये जे रेड अल्गे असतात त्याच्यापासून आगार आगार नावाची एक पावडर आपल्याला बघायला मिळते. तसंच अगॅरोज नावाचं एक केमिकल प्रोडक्ट आहे, त्याचं स्ट्रक्चर कसं असतं, जेली सारखं चिकट असं स्ट्रक्चर असतं, त्याला अगॅरोज जेल म्हणलेलं आहे. आणि त्याला इलेक्ट्रिक करंट आपण सप्लाय करतो आणि मग डीएनए चे फ्रॅगमेंट सेपरेट केले जातात. म्हणून त्या टेक्निकला
ॲगॅरोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस असं म्हणलेलं आहे. आपण पुन्हा डायग्राम मध्ये बघणार आहे ते. Here, the movement of these fragments, that is negatively charged DNA fragments, depend on their length. That small DNA molecule move at a faster rate. हा पण पॉइंट इथं अतिशय महत्वाचा आहे. त्याच्यावरती एक्झामला प्रश्न विचारलेले आहेत. हे अंडरलाईन केलेले दोन्ही पॉइंट महत्वाचे आहेत बघा. डीएनए वरती चार्ज कुठला असतो तर निगेटिव्हली चार्ज डीएनए मोलिक्युल्स आहेत किंवा फ्रॅगमेंट्स आहेत आणि ते पॉझिटिव्ह पोलकडे काय केले जातात, मूव्ह केले जातात. अँड दिस मुवमेंट of the fragments is depend on the length of that DNA, that small DNA molecule are moving at a faster rate. जेवढा छोटा मोलिक्युल असेल डीएनएचा तो लवकर फास्ट रेट मध्ये काय होणार आहे, मूव्ह होणार आहे. आणि जेवढा लॉंगर असेल तो कमी वेळामध्ये जास्त वेळ त्याला जाणार आहे सेपरेट व्हायला. ओके, दिस रिझल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ बँड्स. आणि याच्यामुळे काय होणार आहे, त्या जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक मध्ये बँडिंग पॅटर्न आपल्याला बघायला मिळेल. एक छोटा डीएनएचा फ्रॅगमेंट आहे, त्याचा बँड वेगळा असेल, त्यापेक्षा जरा मोठा आहे त्याचा बँड पॅटर्न वेगळा असेल, त्याच्यापेक्षा मोठा असेल त्याचा बँड पॅटर्न वेगळा आहे. सो अकॉर्डिंग टू द लेंथ ऑफ दॅट डीएनए फ्रॅगमेंट, these DNA fragments are separated from each other on this gel electrophoresis, and there is a formation of a band. And afterwards this double stranded DNA, DS म्हणजे काय, डबल स्टँडर्ड डीएनए, इट स्प्लिट्स इनटू sgm-sp, सिंगल स्टँडर्ड डीएनए बाय अल्कली ट्रीटमेंट. एकदा का ॲगॅरोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस वरती हे डीएनए चे फ्रॅगमेंट सेपरेट झाले की डीएनए डबल स्टँडर्ड जो मोलेक्युल आहे तो स्प्लिट केला जातो आणि इट इज कन्व्हर्टेड इनटू सिंगल स्टँडर्ड डीएनए मोलेक्युल बाय अल्कली ट्रीटमेंट. अल्कलीची ट्रीटमेंट देऊन ते सिंगल स्टँडर्ड डीएनए मध्ये कन्व्हर्ट करायचं आहे. सो हिअर यू कॅन सी इन द डायग्राम, हा या पद्धतीचा बघा जेल प्लेट असते खाली, एक प्लास्टिक मटेरियल असतं त्याला जेल प्लेट म्हणलं जातं, त्याच्यावरती हा जेल असतो आणि ह्याला हा कॅथोड आणि ॲनोड म्हणजे इलेक्ट्रिक सप्लाय दिलेला आहे पॉवर सोर्सनी. आणि ज्या डीएनएचं आपल्याला काय करायचं आहे, सेपरेशन करायचं आहे, ते मिक्सचर जे आहे ते या पद्धतीने या सिरिंज मध्ये घातल्यासारखं दाखवलेलं आहे बघा. 3 सिरिंजेस दाखवले, 3 स्लॉट असतात, 3 खाचा असतात, त्याच्यामध्ये ते डीएनएचं सॅम्पल तुम्ही लोड करायचं आहे. आणि आफ्टर लोडिंग इलेक्ट्रिक करंट इज सप्लाइंग, अँड आफ्टर इलेक्ट्रिक करंट सप्लाइंग देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ दिस डीएनए बँड पॅटर्न. म्हणजे इथं बघा ह्या ठिकाणी जो डीएनए सॅम्पल आपण टाकलेला आहे त्यातले डीएनए फ्रॅगमेंट या पद्धतीने सेपरेट होतील, सेकंड स्लॉट मधले आणि थर्ड स्लॉट मधले. आणि इथं कम्प्लिटेड जेल म्हणलेलं आहे बघा की फायनली जो इलेक्ट्रिक करंट आहे तो पूर्ण सप्लाय झाल्यानंतर शॉर्टर डीएनए मोलेक्युल्स असतील ते लवकर मूव्ह होणार आहे. त्यामुळे खालच्या बाजूला जे गेलेले असतील सगळ्यात पहिले सॉर्ट आउट झालेले असतील हे स्मॉलर किंवा शॉर्टर डीएनए मोलिक्युल्स आहेत. आणि वरचे जे आहेत यातले हे काय आहेत, लॉंगर मोलिक्युल म्हणलेलं आहे, जे ज्याची लेंथ काय असणार आहे, थोडीशी जास्त असणार आहे. या पद्धतीने ह्याला ॲगॅरोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिसचा वापर करून जे डीएनए फ्रॅगमेंट रेस्ट्रिक्शन एन्झाईमचा वापर करून आपण कट करून घेतलेले आहेत त्याचा इथं सेपरेशन करण्याची जी टेक्निक आहे त्याला जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस म्हणलेलं आहे. लेट अस सी अनदर डायग्राम हिअर. इथं क्लिअर तुम्हाला कळेल बघा की हे इलेक्ट्रोफोरेसिस टँक आहे, हे खालच्या बाजूला दाखवलेलं आहे ते, आणि त्याच्या आतमध्ये काय असतं, हे जेल असतं. ह्या जेलमध्ये हे सॅम्पल वेल्स आहेत, म्हणजे खड्डे असल्यासारखे स्ट्रक्चर आहे. तिथं 4 खड्डे आपल्याला बघायला मिळतात आणि त्याच्यामध्ये तुम्ही काय करू शकता, तुमचं सॅम्पल लोड करू शकता. आणि सॅम्पल एकदा लोड झाले की डायरेक्शन ऑफ मुवमेंट म्हणलेलं आहे बघा. एकदा इथं सॅम्पल लोड झालं की सगळ्यात स्मॉलर डीएनए मोलिक्युल असणार आहे तो कुठे येणार आहे, सगळ्यात खाली अगोदर येणार आहे. म्हणजे लार्जर असतील ते काय येणार आहेत, वरवर राहणार आहेत. या पद्धतीने इलेक्ट्रिक पॉवर सप्लाय दिल्यानंतर हे अशा पद्धतीने तुम्हाला बघायला मिळेल बघा. तर इथं वेल्स दाखवलेले आहेत, 1 2 3 4 म्हणलेलं आहे. स्मॉलेस्ट डीएनए मोलिक्युल आहे ते खाली येतील, इथं ते बघायला मिळतात आपल्याला इथं इकडं. आणि लार्जेस्ट जे असतील ते सगळ्यात शेवटी येतील. या पद्धतीने आपल्याला काय बघायला मिळेल, बँडिंग पॅटर्न झालेला बघायला मिळेल. आणि जो डीएनएचा मोलिक्युल आहे त्याचे आपण छोटे छोटे फ्रॅगमेंट्स करून घेतलेले आहेत. आफ्टर फ्रॅगमेंटेशन आपल्याला काय बघायला मिळेल, त्या बँड पॅटर्नचं सेपरेशन झालेलं बघायला मिळेल. ओके, दिस इज द थर्ड स्टेप. अँड the point related to this gel electrophoresis from the NCERT, the separated DNA fragments can be visualized only after the staining of the DNA with a compound known as the ethidium bromide, followed by exposure to UV radiation. So here you have to remember that the separated DNA fragments
can be visualized only after staining the DNA with a compound known as a ethidium bromide. म्हणजे ह्या डीएनएचं फ्रॅगमेंटेशन केल्यानंतर तुम्ही जेल इलेक्ट्रोफोरेसिसचा वापर केल्यानंतर हे डीएनएचे फ्रॅगमेंट सेपरेट होतील आणि ह्या डीएनएचं व्हिज्युअलायझेशन करायचं असेल, हे डीएनएचे फ्रॅगमेंट बघायचे असतील तर ह्या डीएनएचं आपल्याला काय करावं लागेल, स्टेनिंग घडवून आणावं लागेल, त्याला स्टेन करावं लागेल. आणि हे स्टेन करण्यासाठी कोणतं मटेरियल वापरलं जातं तर इथिडियम ब्रोमाइड वापरलं जातं. अँड आफ्टरवर्ड्स दे आर एक्सपोज्ड टू UV रेडिएशन, अल्ट्राव्हायोलेट रेडिएशनचा वापर पुन्हा आपण करणे गरजेचं आहे. अँड आफ्टरवर्ड देअर इज अ फॉर्मेशन ऑफ ब्राईट ऑरेंज कलर्ड बँड्स ऑफ द डीएनए इन इथिडियम ब्रोमाइड स्टेन्ड जेल एक्सपोज्ड टू UV लाईट. आणि मग हा जो काही जेल असेल त्याला तुम्ही इथिडियम ब्रोमाइडचं काय करणार आहे, स्टेनिंग करणार आहे. तर ऑरेंज कलर्ड बँड्स त्या डीएनएचे तयार होतील त्या जेल वरती आणि मग तुम्ही ते UV लाईट वरती काय करायचंय, एक्सपोज करायचं आहे. UV लाईट म्हणजे अल्ट्राव्हायोलेट रेज ला एक्सपोज करायचंय आणि मग तुम्हाला तिथं बँड पॅटर्न बघायला मिळतील. द सेपरेटेड बँड्स ऑफ डीएनए आर कट आउट फ्रॉम दिस agar जेल अँड एक्स्ट्रॅक्टेड फ्रॉम द जेल पीस. दिस स्टेप इट इज नोन एज द इल्युशन. मग हे डीएनए जे फ्रॅगमेंट्स आहेत, जे सेपरेटेड बँड्स आहेत त्या जेल वरती मिळालेले, ते जेल वरून आपण काय करू शकतो, कट आउट करू शकतो. आणि ते कट आउट करून त्या जेल पीस पासून ते डीएनए फ्रॅगमेंट्स आपल्याला सेपरेट करायचे आहेत, एक्स्ट्रॅक्ट करायचे आहेत. तर त्या स्टेपला इथं काय म्हणलेलं आहे, इल्युशन म्हणलेलं आहे. तर मग हा एक पॉइंट इथे एक्झामच्या दृष्टीने लक्षात ठेवायचा आहे की सेपरेटेड बँड्स ऑन द जेल आर एक्स्ट्रॅक्टेड ऑन द जेल पीस. दिस स्टेप इज नोन ॲज. मग इल्युशन ही स्टेप इथं आपल्याला लक्षात ठेवायची आहे. ओके, इथे एक डायग्राम दाखवलेली आहे बघा आणखीन एकदा, की हा असं ॲगर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिसचं मटेरियल किंवा जे इन्स्ट्रुमेंट आहे ते या पद्धतीचं असतं आणि त्याच्यामध्ये असे सिरिंज मध्ये हे ब्ल्यू कलरचं जे आहे ते डीएनए सॅम्पल दाखवलेलं आहे. तर डीएनए सॅम्पल जे वेल्स असतात, अशी खड्डे असल्यासारखे स्ट्रक्चर असतात, त्याच्यामध्ये तुम्ही लोड करायचे आहेत. हे तिन्ही मध्ये लोड केलेले दाखवलेले आहे बघा, फर्स्ट, सेकंड आणि थर्ड. आणि मग त्याला इलेक्ट्रिक करंट दिल्यानंतर या पद्धतीने हे बँड सेपरेशन आपल्याला झालेलं बघायला मिळतं. स्मॉलर फ्रॅगमेंट्स असतील ते लवकर मूव्ह होतील आणि लार्जर फ्रॅगमेंट्स असतील ते उशिरा मूव्ह होतील. या पद्धतीने आपल्याला हे डीएनएचे फ्रॅगमेंट जे आहेत ते सेपरेट झालेले बघायला मिळतील. ओके, समजले का एवढ्या स्टेप? बघा, 3 स्टेप आपण बघितल्या, डीएनए आयसोलेशन, रेस्ट्रिक्शन डायजेशन आणि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. तर राहिलेल्या जे 3-4 स्टेप्स आहेत ते आपण नेक्स्ट लेक्चरला बघूया, कारण आता कमी वेळ राहिलेला आहे त्यामुळे तेवढ्या वेळेत ते होणार नाही. ओके, सो रिमेनिंग पॉइंट्स that is related to this DNA fingerprinting and applications that we have to see in the next lecture. So we will stop here.